Fischer projection. Fischer projection of glucose. So in the Fischer projection of glucose, the aldehyde group is written H, OH, OH, H, H, OH, H, OH, CH2, OH. So this one, this type of representation of the glucose is called Fischer projection. Okay. You turn to right hand side. Okay. And you squeeze the molecule. So for example, I'm turning this structure this side. Therefore, OH comes down. H comes down. Okay, so fourth carbon also OH comes down. In the fifth carbon, OH comes down. H2, OH. So this is the way of learning the ring structure of the glucose. Okay, so simply do one thing for me. After writing the Fischer projection of glucose, so one important thing is mentioned in the Fischer projection of the glucose. So what is that? So this one is the farthest stereocarbon. Stereocarbon. So this one is farthest from the highly oxidized carbon. This one is called oxidized carbon. Highly oxidized carbon should be written at the top of the Fischer projection. Projection means it should present all the atoms in the structure to the observer. So when the observer finds all of the atoms present in the molecules clearly, and it was represented in two-dimensional, then it is called the projection. Okay. So Emil Fischer is the scientist who got the Nobel Prize for the discovery of D-glucose. So this one is called D-glucose. So that D is given, it has also another isomer that is called L-glucose. So when the hydroxyl, this one is the farthest stereochemistry carbon. Stereocarbon is the one which has been attached to 4 different groups or atoms. So ఇక్కడ ఈ స్టీరియో కార్బన్ అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కొన్ని స్టీరియో కెమిస్ట్రీ ఆస్పెక్ట్స్ వస్తున్నాయి, కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించండి. అంటే సో ఈ కార్బన్ మనం స్టీరియో కార్బన్ అంటాం. ఎలా అంటే దీనికి 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ కానీ ఆటమ్స్ కానీ అటాచ్ అయ్యి చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడేమో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ హెచ్ ఉంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ OH ఉంది, ఇక్కడేమో CH2OH ఉంది, ఇక్కడేమో HCHOH ఉంది. కాబట్టి ఈ కార్బన్ చుట్టూ కూడా 4 వైపులో కూడా 4 డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ కానీ గ్రూప్స్ కానీ అటాచ్ అయ్యి ఉంటే దీన్ని ఏమంటారంటే స్టీరియో కార్బన్ అంటారు. ఈ స్టీరియో కార్బన్ అనేది ఆక్సిడైజ్డ్ కార్బన్ కి చివరి నుండి దీన్ని ఏమంటారంటే ఫార్తెస్ట్ స్టీరియో కార్బన్. ఫార్తెస్ట్ ఏమి నియర్ కాదు, ఫార్తెస్ట్ స్టీరియో కార్బన్. ఈ ఫార్తెస్ట్ స్టీరియో కార్బన్ లో హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ అనేది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటే దాన్ని డి గ్లూకోజ్ అనాలి. సో డి గ్లూకోజ్ ఈస్ ద ఓన్లీ గ్లూకోజ్ విచ్ ఇస్ బయలాజికల్లీ యాక్టివ్. ఓకే, what is the importance in the practicing the structure of D-glucose here? The only biologically active glucose is D-glucose, not L-glucose.
if this hydroxyl group, if it is present on the left hand side of the glucose molecule in the farthest stereocarbon, then it would be called as L-glucose, which is a biologically non-significant. Okay? So like that, we have to practice the structure of the glucose. Now, after getting introduced to the projection of a Fischer, so it is very obvious to know the Haworth projection. So Haworth projection is another type of representation of the glucose molecule in the form of pyranose. In the case of Fischer projection, groups vertically present are behind the carbon, whereas groups horizontally presented are towards the observer. So this is a different kind of story. I'll let you know later regarding the detailed information of Fischer projection. But for a while, how D-glucose and L-glucose were named because of the presence of the hydroxyl group around the stereocarbon, farthest stereocarbon with respect to the oxidized carbon. After getting introduced to the Fischer projection, so we should know the Haworth projection of the glucose. So Haworth projection representing the glucose in the form of pyranose. Okay, pyranose can be a heterocyclic ring. Unlike carbocyclic, heterocyclic ring has at least one heteroatom, like oxygen, nitrogen, sulfur. So if it is carbocyclic, all the atoms are represented by carbon only, the cyclic structure. Yeah. So how to get the pyranose structure of the glucose? So yesterday I've drawn the pyranose structure of the glucose like HOH, and here also HOH. This one is OH, H, and OH, H, CH2. This one is a representation of the pyranose structure of the glucose. But how to get the pyranose structure of the glucose, I let you know. This is 1, 2, 3, 4, and 6. So this one is the numbering of the glucose. So we have to give the number 1 position to the aldehyde group. From the aldehyde, going down to the glucose chain, carbon chain, the numbering will be increased. Okay, the terminal carbon got 6 number 6. Okay, so if you want to present the glucose in the form of Haworth projection, so what is to be done? You have to fold the carbon chain in such a way. సో మనం ఈ 1 నుంచి 6 దాకా ఉన్న వాటిని ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుంటే వెళ్ళామనుకోండి. ఫోల్డ్ చేసుకెళ్ళడం అంటే 1ని మనం పొజిషన్గా తీసుకుందాం, అంటే ఇక్కడ ఒక పొజిషన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్గా తీసుకుందాం స్ట్రక్చర్ రాయడానికి. 1 కార్బన్ 1ని స్టార్టింగ్ పాయింట్గా తీసుకుందాం. కార్బన్ 1ని స్టార్టింగ్ పాయింట్గా తీసుకుందాం. అలాగే కార్బన్ 2, 3, 4, 5. 5th కార్బన్కి ఏముందండి ఇక్కడ HOH ఉంది. అలాగే 6th కార్బన్ CH2OH ఇక్కడ రాద్దాం. చూడండి, జాగ్రత్తగా గమనించండి డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ ఏం చేశానంటే 1వ కార్బన్ నేను స్టార్టింగ్ పాయింట్గా తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఇదిగోండి ఈ పాయింట్ దగ్గర నేను స్టార్టింగ్ కార్బన్గా తీసుకున్నాను. ఈ 1వ కార్బన్కి ఏముంది? ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఉంది. C+BO H అనే ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఉంది. ఇదేమో 2వ కార్బన్, ఇదేమో 3వది. దిస్ వన్ ఇస్ అవర్ 2nd కార్బన్, 3rd కార్బన్, 4th కార్బన్, 5th కార్బన్, దిస్ వన్ 6th. ఇప్పుడు మన వైపుకి ఏమొచ్చినాయండి అంటే మనం ఈ మాలిక్యూల్ని చూస్తున్నప్పుడు మన వైపుకి ఏమొచ్చినాయి అంటే ఈ 2, 3 అనేది మన వైపుకి వచ్చినాయి. కాబట్టి ఇది కొంచెం డార్క్ హైలైట్ చేద్దాం. మిగతా డల్గా మనం రాయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇలా చేస్తున్నప్పుడు ఈ గ్రూప్స్ ఎలా మారుతున్నాయి అంటే ఎందుకే పైకి ఎలా వస్తున్నాయి చూడండి ఒకసారి. 2వ పొజిషన్లో ఉన్నది ఏమైంది? సో ఇదిలా మనం దీన్ని పైకి నెట్టాము, ఇది 4, 5ని పైకి నెట్టాం కదా. అంటే సో అప్పుడు 2వ కార్బన్లో ఏమున్నాయి? పైకి కిందకు ఉన్నాయి చూడండి.
అంటే రెండో కార్బన్ దగ్గర మనం రాయాల్సింది ఏంటి? హెచ్ పైకి ఉంది, ఓహెచ్ కిందకు ఉంది. మూడో కార్బన్ దగ్గర చూడండి, 2, 3 మన వైపు ఉన్నాయి అంటున్నాం కదా. ఓహెచ్ పైకి ఉంది, హెచ్ కింద. సో 4 చూడండి. ఇప్పుడు 4 ఏంటంటే రింగ్ ఇలా వెళ్తుంది, ఇదేమో 1, ఇదేమో 4. సో హెచ్ ఓహెచ్. అలాగే 5వ కార్బన్కి ఏమున్నాయంటే హెచ్ ఓహెచ్ రాశాను ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు ఈ రింగ్ క్లోజింగ్ ఎలా చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ దగ్గర ఉన్న లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి వచ్చినాయి అనుకోండి. అలాగే సో ఇక్కడ ఉన్న ఆక్సిజన్ మీద ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ పైకి వచ్చినాయి అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుందండి, ఇది మైనస్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాం మనం. సో ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ అనేది ఇక్కడికి పంపించాం కాబట్టి ఇక్కడ రింగ్ క్లోజింగ్ అనేది జరిగింది. అలాగే ఇప్పుడు సో ఈ హైడ్రోజన్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చి చేరింది అనుకోండి, సో అప్పుడు మనం కంప్లీట్గా రింగ్ క్లోజింగ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో రింగ్ క్లోజింగ్ ఎలా చేస్తున్నాం చూడండి ఒకసారి. 1వ కార్బన్ దగ్గర స్టార్ట్ చేసాం, కొంచెం కార్బన్ 1 స్టార్ట్ చేసాం, 2, 3, 4, 5. ఈ 5వ కార్బన్కి ఆక్సిజన్, ఇక్కడ CH2OH, ఇది హెచ్. అలాగే ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే హెచ్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఓహెచ్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇలా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. లేదా కార్బన్ 1 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, 2, 3వ కార్బన్, 4వది, 5వది, ఇక్కడ CH2OH ఉంటుంది కామన్గా. ఓకే, లేదా ఓహెచ్ అనేది పైకి ఉండి హెచ్ కిందకైనా ఉంటుంది. అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ సేమ్, రెస్ట్ ఆఫ్ ద డీటెయిల్స్ ఆర్ సేమ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద పిక్చర్. సో ఇక్కడ ఏముంటుందో వేయండి ఒకసారి. హెచ్ ఓహెచ్, ఓహెచ్ హెచ్, హెచ్ ఓహెచ్, హెచ్ CH2OH, హెచ్ ఓహెచ్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. అలానే ఇక్కడ కూడా హెచ్ ఓహెచ్. రెండో దానికి ఏముంది ఇక్కడ చూసుకోండి. సో మూడో దానికి చూడండి, ఓహెచ్ పైకి చూడండి, హెచ్ ఓహెచ్, హెచ్ ఓహెచ్. సో ఇక్కడ ఈ రకంగా మనం రింగ్ స్ట్రక్చర్ని వీడని ఏమంటారంటే హ్యావర్త్ ప్రొజెక్షన్. ఇప్పుడు కూడా బయోకెమిస్ట్రీలో గ్లూకోజ్ స్ట్రక్చర్ రాసేటప్పుడు హ్యావర్త్ ప్రొజెక్షన్ రాయడం వల్ల మనకి స్పేస్ మిగులుతుంది. అంతేగాని అసమానంగా ఇలా ఈ గ్లూకోజ్ కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ రాసుకుంటే వెళ్ళాలంటే చాలా ప్రాబ్లం. అయితే నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఈ హ్యావర్త్ ప్రొజెక్షన్ నేర్చుకోవాలంటే మనకు తెలిసిన ఇదేంటంటే ముందు గ్లూకోజ్ని ప్రెషర్ ప్రొజెక్షన్లో రిప్రజెంట్ చేసుకోండి. ప్రెషర్ ప్రొజెక్షన్లో డీటెయిల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఫార్టెస్ట్ CH2OH ముందున్న స్టీరియో కార్బన్లో హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రమే ఇది డీగ్లూకోజ్ రిప్రజెంటేషన్ అవుతుంది. మనం బయోకెమిస్ట్రీలో రాస్తున్న గ్లూకోజ్ చైన్ రియాక్షన్స్ అన్ని కూడా డీగ్లూకోజ్కి సంబంధించినవే. సో దీన్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి ఇలా వాల్చండి ఈ స్ట్రక్చర్. సో అప్పుడు మీకు 1వ కార్బన్ ఇక్కడ, 2వ కార్బన్లో. సో అంటే దీన్ని జస్ట్ ఇలా కొంచెం వాల్చామంతే, ఇది ఇలా నిలువుగా ఉంది, ఇది కూడా అడ్డంగా ఉంది, అంతకు మించేది. ఇలా వాల్చిన తర్వాత వీటిని జాయిన్ చేసుకెళ్దాం. అంటే 1వ కార్బన్ని స్థిరంగా ఉంచుకొని మిగతా 2, 3 మన వైపుకి వస్తాయి, 4, 5 అటువైపుకి వెళ్తాయి. సో దాని ప్రకారం ఈ గ్రూప్స్ అరేంజ్ చేసేస్తే మనకి ఈ పైరనో స్ట్రక్చర్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో దీన్ని ఏమంటారంటే
ఇప్పుడు గ్రూప్స్ ఇక్కడ ఇటువైపు అయినా ఉండొచ్చు, ఈ OH అనేది పైన అయినా ఉండొచ్చు, లేదా OH కింద అయినా ఉండొచ్చు అన్నాం కదా. సో ఇక్కడ ఈ గ్లూకోజ్ ఎనోమర్ దగ్గర హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ కనుక ఎందుకుంటే దీన్ని ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్. సో హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ పైకి ఉందనుకోండి బీటా డి గ్లూకోజ్. సో ఇవేంటంటే కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ కూడా ఇవన్నీ మనకి వస్తాయి. ఓకే, మీరే పెద్ద పెద్ద స్ట్రక్చర్లు గీయాలా అని చెప్పి వర్రీ కావాల్సిన పని లేదు. అట్లీస్ట్ సైకిల్ వేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే కనీసం ఒక స్ట్రక్చర్ అయినా సరే, ఇదిగో నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ 1వ కార్బన్ తీసుకున్నాను, ఇది నా వైపుకి వస్తున్నాయి ఇప్పుడు 2 కార్బన్లు. లాస్ట్ 5వ కార్బన్కి HOH ఉంటాయి కదా, ఈ HOH ఇక్కడ రాస్తున్నాను అనమాట. ఈ హెచ్ రాయకుండా దీన్ని కలిపేస్తున్నాం. 1వ కార్బన్కి HOH, 2వ కార్బన్కి HOH, 3వ కార్బన్కి OH, 4వ కార్బన్కి HOH, సో 5వ కార్బన్కి HOH, 6వ కార్బన్కి CH2. సో ఈ రకంగా మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. లేదా సో ఎప్పుడు కూడా కార్బన్ 1 నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇక్కడ CH2 OH. సో ఇందాక హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ కిందకి రాసాం కదా, ఇప్పుడు పైకి రాద్దాం. HOH, మిగిలిన అన్ని సేమ్ అండి. HOH, OH, H, తర్వాత HOH, మిగిలిన అన్ని సేమ్ టు సేమ్ రాయండి. సో ఇప్పుడు ఇట్లా పేర్లు పెట్టండి ఒకసారి. ఏంటి ఇట్లా పేర్లు ఏంటి? ఒకటి ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్, లేకపోతే గ్లూకోపైరనోజ్ అనొచ్చు. దీన్ని ఎలా రాసినా పర్వాలేదు, అంటే పైరాన్ స్ట్రక్చర్ రాసాం కాబట్టి. లేదా ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్, దీని పేరు ఏంటంటే బీటా డి గ్లూకోజ్ ఆర్ బీటా డి గ్లూకోపైరనోజ్. ఏమనాలి దీన్ని? ఏమనాలి? బీటా డి గ్లూకోపైరనోజ్. ఓకే, సో ఈ రకంగా ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ కి బీటా డి గ్లూకోజ్ కి ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి? అట్ ఓన్లీ 1 కార్బన్, కార్బన్ 1 దగ్గర మాత్రమే డిఫరెన్స్. 1వ కార్బన్ ఇది, 2వది ఇది, 3వది, 4వది, 5వ కార్బన్ ఇది. ఇక్కడ హెచ్ ఉండాలి కంపల్సరీగా. 6వ కార్బన్ చూడండి, 1వ కార్బన్ దగ్గరే కదా వ్యత్యాసం ఉంది. సో 1వ కార్బన్ దగ్గరే ఇలా ఒకే కార్బన్ దగ్గర స్టీరియో కెమిస్ట్రీ మార్చుకునే 2 ఐసోమర్లు ఏమంటారు? ఈ 2 ఏమనాలి ఇప్పుడు మనం? గ్లూకోజ్ ఐసోమర్స్. గ్లూకోజ్ ఐసోమర్స్. ఇలా అంటే కార్బన్ 1 దగ్గర మాత్రమే ఆ గ్రూప్స్ లో చేంజ్ ఉందంటే, ఇలా ఒకే మాలిక్యులర్ ఫార్ములా రాస్తే రెండింటికి ఒకటే వస్తుంది, C6H12O6 గ్లూకోజ్, రెండింటికి అదే వస్తుంది. కానీ ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ కి బీటా డి గ్లూకోజ్ కి డిఫరెన్స్ ఏముంది? 1వ కార్బన్ దగ్గర హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ యొక్క పొజిషన్ లో వ్యత్యాసం ఉంది. ఇలా ఒకే కార్బన్ దగ్గర వాటి యొక్క స్టీరియో కెమిస్ట్రీ మార్చుకునే ఐసోమర్స్ ఏమంటారు? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి. దీన్ని ఏమంటారు? ఎపిమర్స్ అంటారు. ఓకే, రైట్. ఈ రకంగా కొంచెం స్ట్రక్చర్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో గ్లూకోజ్ ఐసోమర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. అయితే నిన్న మనం సైకిల్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసాం? ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ నుంచి వచ్చాం. గ్లైకాలసిస్ సైకిల్ అంటే ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ నుంచి వచ్చాం మనం. ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ కాస్త గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్. ఇంకా ప్రతిసారి ఆల్ఫా డి రాయకర్లేదు మనం, రాస్తే ఇంకా పర్ఫెక్ట్. గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్. ఈ గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? గ్లైకోజన్ నుంచి వస్తుంది, మర్చిపోకూడదు. గ్లైకోజన్ నుంచి గ్లూకోజ్ 1 ఫాస్ఫేట్ కానీ లేదా గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ కానీ వస్తుంది. ఓకే, గ్లూకోజ్ అనేది గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ గా మారాలంటే ఎంజైమ్ ఏం కావాలి? హెక్సోకైనేస్. అలాగే గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ ఫ్రక్టోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్. గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ అనేది ఫ్రక్టోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్. ఏంటి గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ ఏంటి? ఫ్రక్టోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్. 2 6 కార్బన్లు ఉండే షుగర్లే. బట్ గ్లూకోజ్ మనం ఏమంటున్నాం? చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. ఆల్డోస్ అంటే ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఫ్రక్టోజ్ ఉండే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏంటి చెప్పాలి? నేను ఏమంటారంటే కీటోజ్ అంటారు. 2 షుగర్లే, కానీ ఒక దాంట్లో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ వేరు, ఒక దాంట్లోనే ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది, C డబుల్ బాండ్ OH అనేది.
సో సి డబుల్ బాండ్ ఓహెచ్ ఉంటే ఆల్డిహైడ్ ఆల్డో షుగర్, కీటోన్ గ్రూప్ ఉంటే కీటో షుగర్ అంట. అయితే ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా 6 కార్బన్లేగా, అంటే సంథింగ్ లైక్ ఐసోమర్స్ అయినాగా ఇవి కూడా. అంచేత ఫాస్ఫో ఎక్సోస్ ఐసోమరేజ్, చూడండి ఐసోమరేజ్ అనే ఎంజైమ్ వచ్చింది, ఎందుకంటే రెండు ఐసోమర్ లాంటివే, 6 కార్బన్లు ఉంటాయి రెండింటిలో కూడా. సో గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ నుంచి ఫ్రక్టోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ వస్తుంది. In the presence of the enzyme called enzyme responsible for conversion of glucose 6 phosphate to fructose 6 phosphate is phosphohexose isomerase. Okay, and then fructose 6 phosphate is converted into fructose 1,6 bisphosphate. Fructose, remember that fructose is present in fruits. Fructose 1,6 bisphosphate, wherever you see bis, it should have 2 phosphates. Fructose 1,6 bisphosphate. Okay. Now, so let us draw the fructose 1,6 bisphosphate, and then let us try to derive the pyruvate from the glyceraldehyde 3-phosphate. So now I'm trying to draw the structure of fructose. OH, and then OH, H. So here is a carbon, HOH. Must be very clear while writing the structure of fructose 1,6 bisphosphate. If you get the structure of fructose 1,6 bisphosphate, it is easier to derive the lactate or pyruvate. From the pyruvate we can derive lactate. Both are ketoenol diatoms. Yeah. Right. So this one is the fructose 1,6 bisphosphate. This is the carbon 1 position, carbon 2, carbon 3, 4, 5. Sorry. Must be very clear. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This one is a 6. So the 2 phosphates are present at carbon 1 and carbon 6. That is why fructose, you can write the structure and write the name fructose 1,6 bisphosphate, as it has 2 phosphates. Okay. And when you cut the fructose 1,6 bisphosphate, you get the equal number of carbons of dihydroxyacetone phosphate. It would give you CH2O. So this one is dihydroxyacetone phosphate. So yesterday I represented the structure acetone. Why it is called dihydroxyacetone? If you know the structure of acetone, it is easy. So that it is dihydroxyacetone phosphate. Yeah. So half of the molecule we have represented here, dihydroxyacetone phosphate, and the rest of the half is glyceraldehyde 3-phosphate. So how to represent the glyceraldehyde 3-phosphate? Okay. So on we have another half of the molecule, that is aldehyde, OH. So always remember this glyceraldehyde is also D isomer. So what am I trying to say? So you know the structure of the glyceraldehyde would be like this: CHO, CH2, OH. And now what is the important thing here? This hydroxyl group must be present at the right hand side of the glyceraldehyde. Then only it is called D-glyceraldehyde. So now definitely you be able to understand why glucose given the name D-glucose. Okay. If the glucose derived from the D-glyceraldehyde,
సో దట్ వీ కెన్ గివ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద గ్లూకోజ్ యాజ్ డి గ్లూకోజ్. ఇలా ఒక మాలిక్యూల్ ని మనం ప్రామాణికంగా తీసుకుని ఇంకొక మాలిక్యూల్ పేరు పెట్టడాన్ని ఏమంటామంటే రిలేటివ్, దిస్ ఇస్ రిలేటివ్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు అనమాట. రిలేటివ్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే దీని యొక్క స్టీరియో కెమిస్ట్రీని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామంటే ఈ గ్లిజరాల్డిహైడ్ అనే ఒక మాలిక్యూల్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకుని దీంతో వేరే మాలిక్యూల్ స్టీరియో కెమిస్ట్రీని కంపేర్ చేసినట్లయితే సో ఆ ఫినోమినన్ మనం ఏమంటే రిలేటివ్ కాన్ఫిగరేషన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. రిలేటివ్ కాన్ఫిగరేషన్ చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో ఏమడుగుతాడంటే రిలేటివ్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం నామన్క్లేచర్ పెడుతున్నప్పుడు ఏ మాలిక్యూల్ స్టాండర్డ్గా తీసుకుంటాము? ఆన్సర్ డి గ్లిజరాల్డిహైడ్. డి గ్లిజరాల్డిహైడ్ ఇక్కడ చూడండి, నేను మళ్ళీ ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్ ప్రొజెక్ట్ చేశాను. ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్లో ఇప్పుడు కూడా మాలిక్యూల్ 2 డైమెన్షన్లో ఉంటుంది. ఇలా వర్టికల్గా ఉన్న గ్రూప్స్ ఏమన్నాయి? వర్టికల్గా ఆల్డిహైడ్, హైడ్రాక్సీ మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది. ఇవి వర్టికల్గా రిప్రజెంట్ చేసామంటే ఇవి వెనకాల ఉన్నాయని, ఈ గ్రూప్స్ వెనక ఉన్నాయని, కార్బన్ వెనకాల ఉన్నాయని. అలాగే హెచ్ఓహెచ్ అనేవి హారిజాంటల్గా రిప్రజెంట్ చేశాం. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? ఇవి మన వైపుకి వస్తున్నాయండి. సో ఇక్కడ ఈ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ అనేది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి, అంటే ఈ గ్రూప్తో పోల్చాను CH2OH గ్రూప్తో, అంటే ఎందుకంటే ఇది ఆక్సిడైజ్డ్ కార్బన్ అవుతుంది, ఇది ఫార్టెస్ట్ కార్బన్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్లో చూడాల్సిందే లేదు. ముందు హైలీ ఆక్సిడైజ్డ్ కార్బన్కి మనం 1 నెంబర్ 1 ఇచ్చేస్తాం, తర్వాత 2, తర్వాత 3. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ చేస్తున్నాను మీకు అర్థం కావడం కోసం. HOH, CHO, C2OH. సో ఇది గ్లిజరాల్డిహైడ్ ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్ అనమాట. ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్లో నెంబరింగ్ వేసేటప్పుడు పెద్ద కష్టమేం అవసరం లేదు. ఆక్సిడైజ్డ్ కార్బన్ అంటే ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఉంది, ఇక్కడ కార్బన్ ఆక్సిడైజ్ అయ్యింది ఆల్రెడీ. దీనికి మనం ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి, 1 ఇవ్వాలి, 2, 3. సో ఇప్పుడు ఈ స్టీరియో కార్బన్ అవుతుంది చూడండి. ఇది ఇక్కడ కార్బన్ కి 4 వైపులా కూడా ఒకవైపు ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్, ఒకవైపు హైడ్రోజన్, ఒకవైపు హైడ్రాక్సిల్, ఇంకోవైపు CH2OH. అంటే 4 వైపులా 4 డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ 2వ స్థానంలో ఉన్న కార్బన్ మనం స్టీరియో కార్బన్ అనొచ్చా అనకూడదా? చెప్పండి ఒకసారి. నిద్రపోతున్నారా ఏంటి? చెప్పండి. క్లాస్ ఆపేసి నేను కూడా నిద్రపోతా. సో ఇలా కార్బన్ ఎప్పుడైతే 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్తో కానీ లేదా 4 డిఫరెంట్ యాటమ్స్తో కానీ బౌండ్ అయి ఉంటే దీన్ని మాత్రమే మనం స్టీరియో కార్బన్ అనాలి, లేకపోతే కైరల్ కార్బన్ అనాలి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఓకే, దో యూ haven't the syllabus stereo isomerism, so wherever applicable it is better to know about the stereochemistry, stereoisomerism also. Okay, సో అందువల్ల నేను స్టీరియో ఆస్పెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు నేను మళ్ళీ మెన్షన్ చేస్తుంది. ఓకే, కాబట్టి ఈ గ్లిజరాల్డిహైడ్ లో ఫార్టెస్ట్ కార్బన్ థర్డ్ కార్బన్ అవుతుంది. దీని ముందున్న కార్బన్ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని డి గ్లిజరాల్డిహైడ్ అంటాం. అందువల్ల గ్లూకోజ్ స్ట్రక్చర్ చూస్తున్నారంటే మీరు HOH, తర్వాత OH, HOH, CH2. చూడండి ఇక్కడ ఫార్టెస్ట్ కార్బన్ ఇదిగోండి, దీని ముందే ఉంది. ఈ 2 చూస్తే మీరు ఈ సగం మొక్క చూస్తే గ్లిజరాల్డిహైడ్ కనబడుతుంది, గ్లూకోజ్ ఒక సగం మొక్క చూస్తే మీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది గ్లిజరాల్డిహైడ్? ఇదిగోండి ఇదే గ్లిజరాల్డిహైడ్. సో గ్లిజరాల్డిహైడ్కి ఎలాగైతే పేరు పెట్టామో దీన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకుని గ్లూకోజ్ పేరు పెడుతున్నాం. ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఐసోమెరిజం. ఓకే, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్నమాట. అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే రిలేటివ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఈ తర్వాత మనం మాట్లాడుకుందాం ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా, మీకు అర్థం అవుతుందని చెప్తున్నాను. ఫాలో అవ్వాలి, ప్రతి డీటెయిల్ నోట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3-phosphate. ఎందుకంటే మీకు గ్లిజరాల్డిహైడ్ తెలిస్తే గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3-phosphate తెలుసుకోవడం ఈజీ. అలా డిగ్లిజరాల్డిహైడ్ తెలిస్తే డిగ్లూకోజ్ ని రికగ్నైజ్ చేయడం ఈజీ. సో ఆ రకంగానే చూడండి, మనం ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ రాసాం పైన, HOH ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? ఇది కూడా ఈ గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3-phosphate. ఈ 3వ పొజిషన్లో ఫాస్ఫేట్ ఉంది కదా, ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్, గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3-phosphate. ఇక్కడ దాకా వచ్చాం మనం సైకిల్లో, కప్ సైకిల్, గ్లైకోలిసిస్ సైకిల్లో. ఓకే, ఫాలో అవుతున్నారా అందరూ కూడా? ఓకే, నోట్ చేసుకున్నారు లేదా? లేకపోతే గాల్లోనే స్ట్రక్చర్లన్నీ బట్టి పట్టేస్తున్నారా? ఇది అలాంటి సబ్జెక్ట్ అయితే మరి నేను అట్లానే చెప్పేవాడిని, ప్రాక్టీస్ చేయమనేవాడిని. ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్స్, బయోకెమిస్ట్రీ, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ లాంటివి ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా పెన్ను పేపర్ ఉండాలి, క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఓకే, నౌ ఫర్గెట్ అబౌట్ డైహైడ్రాక్సీ ఫాస్ఫేట్. ఇప్పుడు మన గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3-phosphate నుంచి ఏమొస్తుంది? ఆక్సిడైజ్ అవ్వాలి. సో ఇది ఆక్సిడైజ్ అవ్వడం అంటే ఏంటి? సో ఇప్పుడు ఆల్డిహైడ్ ఆక్సిడేషన్ అనగానే డెఫినేషన్ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. ఏంటి ఆక్సిడేషన్ అంటే? ఎవరైనా చెప్తారా?
ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్. సో ఇక్కడ ఒక ఆక్సిజన్ యాడ్ అయింది చూడండి, ఎక్కడ యాడ్ చేశాను చూడండి జాగ్రత్తగా. మీ రకంగా కొంచెం ఈ చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ కూడా మళ్ళీ రికాప్చులేట్ చేసుకోవడం. ఏం చేసి ఆల్డిహైడ్ ఆక్సిడైజ్ అయితే ఏ ఫంక్షన్ గ్రూప్ వస్తుందా? ఏమీ లేదు, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ వచ్చింది అంతే. సో దీన్ని ఏమనాలి ఇప్పుడు? ఒకటో పొజిషన్లో ఫాస్ఫేట్ ఉంది, మూడో పొజిషన్లో కూడా ఫాస్ఫేట్ ఉంది కదా. సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు 1,3 బిస్ ఫాస్ఫో గ్లిసరేట్ అంటాం అంతే. ఓకే, గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3 ఫాస్ఫేట్ నుంచి మరలా ఇక్కడ ఒక ఆక్సీకరణం అయింది, ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ జరిగింది. సో ఇక్కడ ఒక ఎంజైమ్ కావాలి మరి. సో ఇక్కడ ఎంజైమ్ లేకపోతే, ఈ ఎంజైమాటిక్ కన్వర్షన్ లేకపోతే అసలు గ్లైకాలసిస్ లేదు. సో దీని పేరు ఏంటంటే గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3 ఫాస్ఫేట్ డిహైడ్రోజినేజ్. సో ఈ ఎంజైమ్ పేరేంటి? గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3 ఫాస్ఫేట్. అంటే సబ్స్ట్రేట్ నేమే తగిలించింది ఇక్కడ, డిహైడ్రోజినేజ్. ఆక్సిడేషన్ జరగడం అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్ ఒకటే కాదు, రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ కూడా. అందుకని డిహైడ్రోజనేజ్ అంటే. డిహైడ్రోజనేషన్ అంటే హైడ్రోజన్స్ తీసిపాడాడు. సో ఇక్కడ ఈ పార్ట్ తీసేద్దాం, ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, ఎందుకంటే మనకి డైహైడ్రాక్సీ ఎస్టోన్ ఫాస్ఫేట్ నుంచి ఏమి రావట్లేదు కాబట్టి. మళ్ళీ 1,3 బిస్ ఫాస్ఫోగ్లిసరేట్ నుంచి ఏమొస్తుంది అనుకున్నా? 3 ఫాస్ఫోగ్లిసరేట్. 3 ఫాస్ఫోగ్లిసరేట్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏమైనట్టు మరి? అంటే 1,3 బిస్ ఫాస్ఫోగ్లిసరేట్ అనేది నేను బిస్ తీసేసాను అంటే 2 లేవు, ఇప్పుడు ఓన్లీ 3 ఫాస్ఫో గ్లిసరేట్ అని రాస్తున్నాను నేను. అంటే ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ ఎలా మారుతుంది చూడండి ఒకసారి. COO మైనస్ CHOH CH2OH. సో దీని పెద్దగా చూడండి, మూడో ప్లేస్లో, సారీ ఈ మూడో ప్లేస్లో ఫాస్ఫేట్ ఉండాలి. ఒకటో ప్లేస్లో ఫాస్ఫేట్ మనం తీసేసాం. మరి ఈ ఫాస్ఫేట్ ఎవరికి ఇచ్చేసినట్టు? ఇక్కడ ఫాస్ఫేట్ రిసీవర్ ఏముంటుంది చెప్పండి? ఏముంటుంది ఫాస్ఫేట్ రిసీవర్ ఏముంటుంది అంటే ఏడీపీనే, ఏది కాదు. ఫాస్ఫేట్ 1,3 బిస్ ఫాస్ఫో గ్లిసరేట్ నుంచి ఫాస్ఫేట్ ఏడీపీ తీసుకుని ఇక్కడ ఏమైందంటే ఏటీపీ కింద మారుతుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఆస్పెక్ట్. ఓకే, ఏటీపీ. తర్వాత దీనికి ఎంజైమ్ కావాలిగా. సో దీనికి ఏంటంటే ఫాస్ఫో గ్లిసరేట్ కైనేజ్ అనే ఎంజైమ్, ఫాస్ఫో గ్లిసరేట్ కైనేజ్ అనే ఎంజైమ్ కావాలి. వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్ ఇస్ కైనేజ్. ఓకే, సో 1,3 బిస్ ఫాస్ఫోగ్లిసరేట్ నుంచి 3 ఫాస్ఫోగ్లిసరేట్ వచ్చింది. ఫాస్ఫేట్ లాస్ అవడం ద్వారా ఈ ఫాస్ఫేట్ అనేది ఏడీపీ రిసీవ్ ఏటీపీ కింద మారుతుంది. తర్వాత మరలా 3 ఫాస్ఫో నుంచి 2 ఫాస్ఫోగ్లిసరేట్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, మన పేర్లు ఎలా రాస్తున్నాము. 2 ఫాస్ఫో, ఇందాకేమో 3 ఫాస్ఫో అన్న. అంటే ఇప్పుడు ఫాస్ఫేట్ ఎక్కడ పెట్టాలి? ఏదో మనం ఇలా పేపర్లో రాసినంత ఈజీ కాదు ఈ ఫాస్ఫేట్ని ఒక పొజిషన్ నుంచి ఇంకో పొజిషన్లోకి పెట్టడం అనేది. ఇక్కడ ఒక ఎంజైమ్ కావాలి. అంటే ఇది ఏంటంటే ఇదేదో మూడో పొజిషన్లో ఉన్న ఫాస్ఫేట్ రెండో పొజిషన్లోకి వెళ్ళింది. సో దీనికి ఏంటంటే మ్యూటేజ్, ఫాస్ఫోగ్లిసరేట్ మ్యూటేజ్ అనే ఎంజైమ్ కావాలి. ఏదో మ్యూటేషన్ జరిగినట్టే. ఓకే, ఫాస్ఫోగ్లిసరేట్ మ్యూటేజ్ అనే ఎంజైమ్. అలాగే ఇప్పుడు 2 ఫాస్ఫో నుంచి ఫాస్ఫో ఈనాల్ పైరువేట్.
ఏంటంటున్నా ఫాస్ఫో ఈనాల్ పైరువేట్. సో ఫాస్ఫో ఈనాల్ పైరువేట్ అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకుందాం. సో మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇక్కడ ఇక్కడ ఫాస్ఫేట్ యాజ్ యూజువల్గా రాసుకుందాం. సో జాగ్రత్తగా గమనించండి ఒకసారి. ఇక్కడ ఓహెచ్ని హెచ్ డీహైడ్రేషన్ జరిగింది అనుకోండి, మనకి ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దీన్ని ఏమంటున్నామంటే ఫాస్ఫో ఈనాల్ పైరువేట్. ఇక్కడ ఈనాల్ అని వచ్చింది చూడండి జాగ్రత్తగా. ఈనాల్ అంటే ఏంటి అర్థం? సారీ, ఇక్కడ ఒక చిన్న తప్పు జరిగింది. ఇదిగోండి ఈనాల్. ఈనాల్ అంటే ఏంటంటే అర్థం ఈన్ ఉండాలి, ఓల్ కూడా ఉండాలి. ఈన్ అంటే కార్బన్ కార్బన్ డబుల్ బాండ్ అనేది ఈన్ అనేది. అలాగే ఇప్పుడు ఈ పీ ప్లేస్లో ఇంత ఈ పీ ఎలా వచ్చింది? హెచ్ ఉండేది కదా ఇది వరకు, హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఉండేది కదా, ఇక్కడ సిహెచ్ వచ్చి గ్లిజరాల్డిహైడ్ తీసుకోండి. ఇదిగోండి హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఉండేది కదా, దాని ప్లేస్లోనే ఈ ఫాస్ఫేట్ వచ్చింది. సో కాబట్టి దీనికి ఏం పేరు? ఈనాల్ అని పేరు అన్నమాట. ఫాస్ఫో ఈనాల్ పైరువేట్. అలాగే ఇప్పుడు ఇది ఫాస్ఫో ఈనాల్ పైరువేట్లో నుంచి మరలా మనం నేరుగా మనం పైరువేట్ రాసుకోవచ్చు. ఇందాక చెప్పాం కదా CH2. సో దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం? పైరువేట్ అంటున్నాం. అయితే మరి ఈ ఫాస్ఫేట్ ఏమైంది ఇప్పుడు? ఇక్కడ ఫాస్ఫో ఈనాల్ పైరువేట్లో నుంచి మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఏం పేరు రాస్తున్నాం? ఇప్పుడు పైరువేట్ అంటున్నాం. మరి ఫాస్ఫేట్ ఏమైంది ఇక్కడ? ఇక్కడ మళ్ళీ ఫాస్ఫేట్ రిసీవర్ కావాలి, ఏటీపీ ఏడిపి. సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ అండి. ఫాస్ఫో ఈనాల్ పైరువేట్లో నుంచి ఫాస్ఫేట్ రిసీవ్ చేసుకుని ఏటీపీగా మారుతుంది. ఓకే. సో ఈ పైరువేట్ అనేది స్పాంటేనియస్గా కీటో ఫామ్లోకి మారుతుంది. మనం కీటో ఫామ్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే కీటో ఫామ్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? ఇది ఈనాల్ అంటున్నాం కదా, ఇది ఈనాల్ ఫామ్లో ఉంటుంది. సో ఇంకొక ఫామ్ నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఏముంది? డబుల్ బాండ్ ఓ ఇక్కడ పెట్టి నేను CH3 రాస్తాను. దీన్ని కీటో ఫామ్ అంటారు, కీటోన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ. అలాగే దీని పైరువేట్ అనేది ఈనాల్ ఫామ్లో. ఇది చాలా స్పాంటేనియస్గా జరుగుతుంది, స్పాంటేనియస్. దీనికి ఏం ఎంజైమ్ అవసరం. అయితే ఫాస్ఫో ఈనాల్ పైరువేట్ నుంచి పైరువేట్ రావాలి అంటే ఇక్కడ ఎంజైమ్ కావాలి కంపల్సరీగా, పైరువేట్ కైనేస్. అలా 2-ఫాస్ఫో గ్లిజరైడ్ నుంచి ఫాస్ఫో ఈనాల్ పైరువేట్ రావాలన్నా ఇనోలేజ్ అనే ఎంజైమ్ కావాలి. ఇనోలేజ్ అలా పైరువేట్ కైనేస్. తర్వాత ఇంకా లాస్ట్లో మనకి అంతిమంగా వచ్చేది ఏంటంటే దీని నుంచి లాక్టేట్ రావాలి చివరికి, లాక్టేట్ డిహైడ్రోజనేజ్ ద్వారా. సో లాక్టిక్ యాసిడ్ మనం ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఈ ఫర్గెట్ అబౌట్ సో ఇలానే రాసేసేయండి స్ట్రక్చర్ని నేరుగా. COOH CH3. సో ఇక్కడ నేనేం చెప్పాను? గ్లిజరాల్డిహైడ్ స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకసారి. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇది, అందుకే నేను డిఎల్ నామన్క్లేచర్ కూడా పనిలో పని చెప్తున్నాను. అందుకే గ్లిజరాల్డిహైడ్ స్ట్రక్చర్ మళ్ళీ ఒకసారి యూజ్ చేద్దాం, మీకు అర్థం కావడం కోసం ఇదంతా చేసేది. HOH CH2 OH CH.
సో ఇప్పుడు ఆల్డిహైడ్ అనేది ఆక్సిడైజ్ అయిపోయింది. సో ఈ CH2OHకి హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ అనేది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటే మనం ఏమి ఇచ్చామంటే దీనికి డి అనే లెటర్ వాడాం కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ హెచ్ ఇటువైపు, కాబట్టి మనం ఎల్ అనే లెటర్ని వాడాలి. ఎల్ లాక్టేట్. సో ఇది అంతిమంగా వచ్చే ఎండ్ ప్రోడక్ట్ అంటాం అనమాట. అంటే పైరువేట్ నుంచి లాక్టేట్. సో లాక్టేట్ అనేది ఎల్ లాక్టేట్ వస్తుంది. ఇక్కడ జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఒక ఎంజైమ్ కావాలి, లాక్టేట్ డిహైడ్రోజనేజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ పైరువేట్ లాక్టేట్ అనేది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు దాకా పైరువేట్ వరకు కూడా డీపైరువేటే వచ్చింది మనకి. పైరువేట్ లేకపోతే ఫాస్ఫోగ్లిసరైడ్ కానీ ఎజ్రాల్డిహైడ్ కానీ ఇవన్నీ డి ఐసోమర్సే. కానీ లాస్ట్లోకి వచ్చేటప్పటికే ఎల్ లాక్టేట్ అనేది వచ్చింది. సో ఈ రకంగా గ్లైకాలసిస్ సైకిల్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ సిట్రేట్ అనేది తర్వాత లాక్టేట్ అనేది తర్వాత సిట్రేట్ గా మారుతున్న బాడీలో, ఈ సిట్రేట్ గా మారిన తర్వాత అది క్రెబ్స్ సైకిల్లోకి వెళ్తుంది. సో అయితే మనకి ఏంటి గ్లైకాలసిస్ లో మనం రికగ్నైజ్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ ఏమున్నాయంటే ఏటీపీలు ఎన్ని వచ్చినాయి, ఎక్కడెక్కడ వచ్చినాయి చూడండి. అలాగే గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ నుంచి ఫ్రూక్టోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్, అది ఐసోమర్స్ అనగా ఐసోమెరేజ్ అనే ఎంజైమ్తో ఫ్రూక్టోజ్ 1,6 బిస్ఫాస్ఫేట్ ఐసోమెరేజ్, తర్వాత 1,6 బిస్ఫాస్ఫేట్ నుంచి గ్లిసరాల్డిహైడ్ 3 ఫాస్ఫేట్, డైహైడ్రాక్సీ ఎసిటోన్ ఫాస్ఫేట్. డైహైడ్రాక్సీ ఎసిటోన్ ఫాస్ఫేట్ పక్కన పెట్టండి, గ్లిసరాల్డిహైడ్ 3 ఫాస్ఫేట్. మీరు గ్లిసరాల్డిహైడ్ ముందు స్ట్రక్చర్ నేర్చుకున్నారంటే ఈ గ్లిసరాల్డిహైడ్ ఇది గ్లిసరాల్డిహైడ్ స్ట్రక్చర్ నేర్చుకున్నారంటే గ్లిసరాల్డిహైడ్ 3 ఫాస్ఫేట్ అనేది ఓకే రాయడం ఈజీ. గ్లిసరాల్డిహైడ్ 3 ఫాస్ఫేట్ నుంచి 1,3 బిస్ఫాస్ఫోగ్లిసరేట్ వస్తుంది. అంటే 3 ఫాస్ఫేట్ కాస్త ఇప్పుడు ముందు ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది, ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించాలి, ఆల్డిహైడ్ కాస్త కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కింద మారుతుంది గ్లైకోసిస్. సో ఈ ఆక్సిడైజ్ అయిన ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఫాస్ఫేట్ అనేది మనం యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బిస్ఫాస్ఫోగ్లిసరేట్ కాస్త 3 ఫాస్ఫోగ్లిసరేట్. ఈ 3 ఫాస్ఫోగ్లిసరేట్ గా మారే క్రమంలో ఇక్కడ ఏటీపీ రిలీజ్ అవుతుంది, ఫాస్ఫోగ్లిసరేట్ కైనేజ్ అనే ఎంజైమ్. తర్వాత 3 ఫాస్ఫోగ్లిసరేట్ ని జస్ట్ గ్రూప్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది, ఇక్కడే ఏటీపీ రిలీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ, ఎందుకంటే జస్ట్ 3వ పొజిషన్ నుంచి ఫాస్ఫేట్ 2వ పొజిషన్లోకి వెళ్తుందండి. సో అంచేత 2 ఫాస్ఫోగ్లిసరేట్ ఇది మ్యూటేషన్ అనమాట. అలాగే 2 ఫాస్ఫోగ్లిసరేట్ నుంచి ఫాస్ఫోయినాల్ పైరువేట్, ఇక్కడ ఒక ఎంజైమ్ ఉంది ఈనోలేజ్. ఓకే, ఈనాల్ అంటే ఏదో చెప్పుకున్నాం మనం, డిహైడ్రేషన్ జరగడం వల్ల. అలాగే ఫాస్ఫోయినాల్ పైరువేట్ నుంచి పైరువేట్ వస్తుంది. ఫాస్ఫోయినాల్ పైరువేట్ నుంచి పైరువేట్ రావాలంటే కంపల్సరీగా అక్కడ ఫాస్ఫేట్ రిసీవర్ ఉండాలి, ఫాస్ఫేట్ యాక్సెప్టర్ ఉండాలి, అది ఏడీపీ, మనకి ఇక్కడ ఏడీపీ. సో ఈ 2 స్టెప్ల్లో మాత్రమే ఏటీపీ రిలీజ్ అవుతుంది చూడండి జాగ్రత్త. 1,3 బిస్ఫాస్ఫోగ్లిసరేట్ నుంచి 3 ఫాస్ఫోగ్లిసరేట్ రావడంలో, అలాగే ఫాస్ఫోయినాల్ పైరువేట్ నుంచి పైరువేట్ రావడంలో కూడా ఏటీపీ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి. రెండు అకేషన్స్ లో ఏటీపీ అనేది మనకి రిలీజ్ అవుతుంది. తర్వాత పైరువేట్ అనేది ఈనాల్లో ఉండొచ్చు, కీటోలో ఉండొచ్చు. బెటర్ మనం ఏంటంటే కీటో ఫామ్ ని రిప్రజెంట్ చేసుకోవడం బెటర్, ఎందుకంటే మనకి అల్టిమేట్ గా ఎల్ లాక్టేట్ రావాలి కాబట్టి. ఎల్ లాక్టేట్ ని రాసేటప్పుడు కూడా కీటో ఫామ్ ని యాజ్ ఇట్ గా రాసుకోండి. బట్ ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న ఆక్సిజన్ అనేది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వెళ్ళడం వల్ల మాత్రమే హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ రాయగలుగుతారు. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే ఎల్ ఐసోమర్ అవుతుంది, ఎల్ లాక్టేట్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ప్రాక్టీసింగ్ ది గ్లైకాలసిస్. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద గ్లైకాలసిస్. సో మనకి అంతిమంగా ఏంటంటే నేను చెప్పేది, ఒక 6 కార్బన్స్ ఉండే ఒక సంక్లిష్టమైన మాలిక్యూల్ కాస్త ఒక 3 కార్బన్స్ 4 కార్బన్స్ ఉండే ఒక చిన్న చిన్న మాలిక్యూల్స్ లాక్టేట్ లాగా పైరువేట్ కింద మారిపోవడాన్ని మనం
మెటబాలిజం అంటున్నాం, దీన్ని గ్లైకాలసిస్ అనే ప్రాసెస్ అంటున్నాం. ఓకే, సో కాబట్టి ఓవరాల్గా మనం గ్లైకాలసిస్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, ఓవరాల్ ఈక్వేషన్తో మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అంటే టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ADP plus 1 molecule of glucose plus 2 molecules of inorganic phosphate giving rise to 2 moles of ATP plus 2 moles of water and 2 moles of ADP. 2 moles of